Hello students, now let's see a new lesson of grammar, active and passive voice. Okay, so let's see the definition. When the subject of a sentence does the action, the sentence is said to be in the active voice. આપણું જે સબ્જેક્ટ છે સેન્ટેન્સની અંદર એ જો કંઈક વર્ક કરશે, એક્શન કરશે, it is called active voice. When the subject of a sentence has the action done to it. For example, it action acts as the object. The sentence is said to be the passive voice. Okay, so in simple sentence, in simple way, if we explain active and passive voice, then we can say that in active voice, subject done the action, and in passive voice, action is done by subject. Okay, action is done by subject. So this is the simple way to understand active and passive voice. Now let's see how to change an active voice to passive voice. Now we used active verbs to say that the subject does. Okay, so subject દ્વારા જે કંઈ પણ કાર્ય થયું એ કહેવા માટે active voice. Okay, and કાર્ય subject કંઈ કાર્ય subject દ્વારા થયું. Okay, the action is done by subject. તો એવું કેવું હોય તો આપણે passive voiceમાં સેન્ટેન્સને કહી શકીએ. Now let's see examples. The boy run a race. The boy here is subject, run is verb means action, and a race is object. So અહીંયા સબ્જેક્ટે દોડવાનું કામ કર્યું. Okay, then your father trusts you. Your father is subject, trust is verb, and you is object. Okay, so father trust કરવાનું કામ કર્યું. Okay, Mr. Verma will buy a new house. Mr. Verma subject, will to be by verb, a new house object. Okay, so Mr. Verma ખરીદવાનું કામ કર્યું. The gardener watered the plants. Here what the gardener is? What is the gardener? The gardener is subject, watered verb, the plants object. ગાર્ડનરે પાણી આપવાનું કામ કર્યું. The farmer were plowing the field. So farmer subject, were to be, plowing verb, the field object. So farmer ખેતર ખેડવાનું કામ કર્યું. Mother has made a delicious cake. Mother subject, has made verb, delicious cake is a object. Okay, so mother કેક બનાવવાનું કામ કર્યું. So in this way, subject done some action. Subject કંઈ કામ કર્યું. Okay, that is active voice. Now आज જે voice, आज જે sentence છે, these all 6 sentence are from different tense. If you notice it. Okay, જો તમે આને notice કર્યું હોય તો બધામાં અલગ અલગ tense આપ્યા છે. Now can you tell me? First sentence is from which tense? The boy run a race. The boys run a race. So from which tense? The boys run a race. So here run is given. આપણે કોઈ પણ ટેન્સ ક્યાંથી ઓળખી શકીએ? વર્બ પરથી. ઓકે, વર્બ પરથી આપણે કોઈ પણ ટેન્સને ઓળખી શકીએ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇઝ યુઝ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કયું ફોર્મ યુઝ થાય વર્બનું? ફર્સ્ટ ફોર્મ. પાસ્ટ ટેન્સમાં કયું યુઝ થશે? પાસ્ટ ટેન્સમાં સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. એન્ડ પરફેક્ટ ટેન્સ હશે એની અંદર કયું ફોર્મ યુઝ થશે? કોઈ પણ પરફેક્ટ ટેન્સમાં થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. સો વી કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય ધ ટેન્સ વિથ ધ વર્બ. શેની સાથે આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીશું? વર્બથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીશું કોઈ પણ સેન્ટેન્સના ટેન્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય તો. ઓકે, સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ફર્સ્ટ ફોર્મ. તો ફોર્મ જે આપ્યા છે તમને, ફર્સ્ટ ફોર્મ, સેકન્ડ ફોર્મ, થર્ડ ફોર્મ. ઓકે, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ એન્ડ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ફોર્મ ઓફ વર્બ. These are very necessary. Okay, so this form of verbs are very necessary. So you have to write all these form of verbs in your grammar
નોટબુક આ દર વર્ષે કામ આવવાના છે ને બધા જ ગ્રામરની અંદર કામ આવવાના છે. 3 form of verb, જો 3 form of verb is the base of our English grammar. So 3rd સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આઈ થિંક આવ્યું હશે ઓર આઈ ડોન્ટ નો. સો ઓન નીચેના લેવલના સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર તમને આ શીખવામાં આવ્યું હશે. સો ઇટ ઇઝ બેઝિક ગ્રામર. ઓકે ને તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. સો 3 form of verb and if you don't know then write all the forms of verb in your grammar notebook which I have given in previous videos. બીજા આગળના વિડીયોમાં આપ્યા જ છે form of verbs. ઓકે સો એ બધાને લખી દેજો or I will send you the form of verb extra. ઓકે એક્સ્ટ્રા પણ હું સેન્ડ કરી દઈશ તમારા ગ્રુપની અંદર. ઓકે નાવ સી. સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ, પાસ્ટ ટેન્સ ઇટ ઇઝ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ એન્ડ ફ્યુચર ટેન્સને તો ખબર જ છે બધાની અંદર વિલ આવેલું હોય ઓર શેલ આવેલું હોય એટલે ફ્યુચર ટેન્સ તો ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય. ઓકે સો ઇન ધીસ વે ઓલ ધ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇઝ ડિફરન્ટ ઇન ઓલ ટેન્સીસ. નાવ ફર્સ્ટ વન, ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ધ બોય રન, ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ફોર્મ, રન ઇઝ ફર્સ્ટ ફોર્મ વર્બ. સો ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફ્રોમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે ધ બોયઝ રન, અહીંયા ઓનલી ધ બોય આપ્યું હોતે તો ઓનલી વન બોય તો રન આવતે કે રન્સ આવતે. સો ઇફ ધ બોય ઓનલી વન પર્સન ઇઝ ધેર, સો ઇફ વન પર્સન ઇઝ ધેર દેટ ઇઝ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર. હી શી ઇટ એન્ડ વન નેમ. ધ બોય એક જ નામ હોતે, એસ નહીં આવ્યું હોતે, પ્લુરલ નહીં આપ્યું હોતે ફોર્મ સબ્જેક્ટમાં. ઓકે સબ્જેક્ટ ધ બોયઝ પ્લુરલ છે સબ્જેક્ટ, અહીંયા સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ આપ્યું હોતે ધ બોય ઓનલી, એક જ બોય એવું આપ્યું હોતે. સો તો શું થતે રન્સ, તો શું આવતે રન્સ. ધ બોય રન્સ અ રેસ, અ બોય રન્સ અ રેસ. ઓકે તો ત્યારે આપણે ધ બોય રન્સ અ રેસ તો આપણે ત્યારે એસ યસ લગાવતે, પણ અહીંયા ધ બોયઝ સો મોર દેન વન નેમ, સો હિયર ઇટ ઇઝ થર્ડ પર્સન પ્લ્યુરલ. આ શું થઈ ગયું થર્ડ પર્સન પ્લ્યુરલ, તો અહીંયા આપણે એસ યસ એડ કરી શકીએ નહીં. સો રન ઓનલી શું આવશે વર્બમાં રન. તો આ કયા ટેન્સનું સેન્ટેન્સ છે? ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફ્રોમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે હવે એને આપણે એક્ટિવ વોઇસમાં છે, હવે પેસિવ વોઇસમાં એને ચેન્જ કરવું હોય તો શું થશે? હવે અહીંયા જે મેં લખ્યું છે ઓબ્જેક્ટ, હવે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં જ્યારે એને ચેન્જ કરવાનો આવે એટ ધેટ ટાઈમ ઓબ્જેક્ટ બીકમ સબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ શું બનશે? સબ્જેક્ટ. એન્ડ સબ્જેક્ટ બીકમ ઓબ્જેક્ટ. શું બનશે? સબ્જેક્ટ બીકમ ઓબ્જેક્ટ. ઓકે નાવ સેકન્ડ ચેન્જ એનું, જો ઓબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટ બને સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ બનશે. ઓકે હવે વર્બનો ચેન્જ આવશે. તો વર્બનું ચેન્જ કોઈ પણ વર્બ જે આવશે પેસિવ વોઇસનું વર્બ ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ પુટ ઇન થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે સો ઇન પેસિવ વોઇસ ઓલ ધ વર્બ્સ આર ઇન થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇન ઓલ ટેન્સીસ. કોઈ પણ ટેન્સમાં તમે પેસિવ વોઇસનું સેન્ટેન્સ લખો ઓલ વર્બ્સ આર ઇન થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વર્બ કયું આવશે? પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વર્બ. ઓકે ઇન પેસિવ વોઇસ જ્યારે આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં જશું ત્યારે વર્બમાં આ ચેન્જ થાય. માઇન્ડ ઇટ, યાદ રાખો બધા. ઓકે સો વર્બ કેવું થઈ જશે? થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. અહીંયા ફર્સ્ટ ફોર્મ છે વર્બનું રન, એનું શું થઈ જશે? થર્ડ ફોર્મ. તો થર્ડ ફોર્મ શું આવે? રન રન રન. રનનું કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. રનનું ફર્સ્ટ ફોર્મ પણ રન, સેકન્ડ ફોર્મ પણ રન, રન રેન રન, રન રેન રન. ફર્સ્ટ ફોર્મ રન, સેકન્ડ ફોર્મ રેન, થર્ડ ફોર્મ પાછું રન. ઓકે સો એનું થર્ડ ફોર્મ રન થઈ જશે. સો ધ ચેન્જ નાવ લેટ્સ સી હાઉ ધ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ ચેન્જ ઇન પેસિવ વોઇસ. પેસિવ વોઇસમાં કેવી રીતના ચેન્જ થાય જુઓ. હવે ઓબ્જેક્ટ કયું છે? અ રેસ. એ શું બની ગયું? સબ્જેક્ટ. અ રેસ. ઓકે રન, રન એ શું છે? હવે વર્બનું થર્ડ ફોર્મ આવશે અને એની સાથે કોઈક હેલ્પિંગ વર્બ આવશે. ઓલવેઝ જ્યારે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીએ આપણે વર્બને ત્યારે વર્બ થર્ડ ફોર્મમાં બનશે અને એની સાથે હેલ્પિંગ વર્બ કમ્પલસરી આવે. હેલ્પિંગ, કોઈ પણ હેલ્પિંગ વર્બ. હેલ્પિંગ વર્બ મીન્સ એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વર, ઓલ ટુ બી. આપણે ટુ બી તરીકે જોઈએ ને. ઓકે ઓલ ટુ બીઝ એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વર, હેવ, હેઝ, હેડ, will, shall, these all are the helping verbs. Okay, so helping verbs are those words who indicate tenses. આપણને ટેન્સ બતાવે. ઓકે કે આ કયા ટેન્સનું સેન્ટેન્સ છે એ બતાવે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હેલ્પિંગ વર્બ. ઓકે સો આ હેલ્પિંગ વર્બ છે ઓર મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ પણ કહી શકાય એને. સો જ્યારે પણ આ વર્બને ચેન્જ કરીશું સો વર્બ સાથે હેલ્પિંગ વર્બ કમ્પલસરી મુકાય. થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ
એટ ફર્સ્ટ હેલ્પિંગ વર્બ એન્ડ ધેન થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. તો અહીંયા હેલ્પિંગ વર્બ કયું આવશે? હેલ્પિંગ વર્બ ઇઝ put according to the tense of the sentence. So compulsory you have to identify the tense of the sentence. Okay, તો પહેલાં તો તમારે આ જે હેલ્પિંગ વર્બ આવે અહીંયા ઇઝ આવ્યું છે. જો તમને ખબર જ નહીં હોય કે આ સેન્ટેન્સ કયા ટેન્સનું છે તો તમે અહીંયા ઇઝ મૂકી શકો નહીં. ઓકે, સો અહીંયા ટુ બી ઓર હેલ્પિંગ વર્બ મૂકવા માટે હેલ્પિંગ વર્બ ઇઝ એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વર, વિલ, શેલ, આ બધા હેવ, હેઝ, હેડ, આ બધું શું છે? હેલ્પિંગ વર્બ. ઓકે, આ બધુંને મૂકવું હોય તો ઇટ ઇઝ પુટ અકોર્ડિંગ ટુ ટેન્સ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ. એ કેવી રીતના મુકાય? અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેન્સ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ. અને સેન્ટેન્સનો ટેન્સ જો આપણને નહીં ખબર હોય, ટેન્સ નહીં ખબર હોય, તો અહીંયા આપણે વી કેન નોટ પુટ અ પ્રોપર હેલ્પિંગ વર્બ. સો એટ ફર્સ્ટ it is necessary to understand all the tense before read or before learn voices. વોઇસને સમજવા પહેલાં આપણે બધા ટેન્સને સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. સો ડેટ there is no chapter in 7th standard of tenses. ટેન્સીસનું ચેપ્ટર 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં નથી. though I have given 7th standard to tenses, તો પણ એમને આપ્યું છે બધાને. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ લર્ન ઓલ ધ ટેન્સીસ બિફોર નો દેટ વોઇસીસ, બિફોર લર્ન વોઇસીસ. વોઇસીસને આપણે જોવા પહેલાં આપણે એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ વોઇસ, ઓકે, જોવા પહેલાં આપણે ટેન્સીસ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ફર્સ્ટ જે સેન્ટેન્સ છે ઇટ ઇઝ ઓફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આવ્યો મીન્સ વોટ ઇઝ ધ ટુ બી ઓર હેલ્પિંગ વર્બ? ટુ બી કયા છે પ્રેઝન્ટ ટેન્સના? એમ, ઇઝ, આર. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ટુ બીઝ આર એમ, ઇઝ, આર. પ્રેઝન્ટ ટેન્સના ટુ બી કયા છે? એમ, ઇઝ, આર. પાસ્ટ ટેન્સ ટુ બી વોઝ, વર. ફ્યુચર ટેન્સ ટુ બી વિલ એન્ડ શેલ. ઓકે, અગેન રિપીટ અગેન. સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ટુ બી એમ, ઇઝ, આર. પાસ્ટ ટેન્સ ટુ બી વોઝ, વર. ફ્યુચર ટેન્સ ટુ બી વિલ એન્ડ શેલ. ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફાઇન. નાઉ સી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફ્રોમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ક્યાંથી ખબર પડી? વર્બ પરથી ખબર પડી. બરોબર, વર્બ આ ફર્સ્ટ ટેન્સનું ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ છે, પહેલું વર્બ છે પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વર્બ. ઓકે, એટલે ખ્યાલ આવી ગયો આપણને ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. અને અહીંયા આપણે વર્બની આગળ શું મૂકવું પડે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ટુ બી મૂકવું પડે. સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ટુ બી અ રેસ. અ રેસ ઇઝ સિંગ્યુલર વર્ડ. રેસ એ શું છે? સિંગ્યુલર વર્ડ છે, એક રેસ છે. ઓકે, નોટ રેસીસ છે. ઓકે, રેસીસ હોય તો આર મૂકી શકાય. સો ઇઝ મૂક્યું આપણે. વાય? બિકોઝ અ રેસ ઇઝ અ સિંગ્યુલર વર્બ. સો હિયર અ રેસ બીકમ સબ્જેક્ટ. અ રેસ ફર્સ્ટ એક્ટિવ વોઇસમાં જે ઓબ્જેક્ટ છે એ અહીંયા શું બનશે? સબ્જેક્ટ બની જશે. અહીંયા જુઓ પેસિવ વોઇસ. ઓકે, ઓકે, સો અ રેસ બીકમ સબ્જેક્ટ. ઉપર શું છે? એ ઓબ્જેક્ટ છે. એ શું બન્યું? સબ્જેક્ટ. હવે શું આવશે? સબ્જેક્ટ પછી આવશે ટુ બી. ઓકે, સો જે ટેન્સનું સેન્ટેન્સ હોય તે પ્રમાણે ટુ બી. સો ઇટ ઇઝ વિચ ટેન્સ સેન્ટેન્સ? ઇટ ઇઝ ઓફ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સેન્ટેન્સ. સો વી હેવ ટુ પુટ હિયર ઇઝ. સો સબ્જેક્ટ પહેલાં, પછી ઇઝ, પછી વર્બ. વર્બ થર્ડ ફોર્મ. વર્બનું કયું ફોર્મ છે આવ્યું અહીંયા? થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સો હિયર થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇઝ ગિવન રન. રન ઇઝ ગિવન થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. રન શું થશે? થર્ડ ફોર્મ કયું થાય? રન, રેન, રન. ઓકે, રન, રેન, રન. થર્ડ ફોર્મમાં પણ રન જ આવે. પછી બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પેસિવ વોઇસની અંદર આપણે ચેન્જ કરીએ ત્યારે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ એડ કરવું પડે, બાય. ઓકે, બાય. સો હિયર બાય ઇઝ ગિવન એન્ડ ફર્સ્ટ એક્ટિવ વોઇસની અંદર જે સબ્જેક્ટ છે ઇટ બીકમ નાવ ઓબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ એ શું બની ગયો? ઓબ્જેક્ટ. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં જો સબ્જેક્ટ કયું છે? ધ બોયઝ. ઓકે, ધ બોયઝ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ ઇન એક્ટિવ વોઇસ. while changing it in passive voice it become object by adding by. Okay, so એડ કરવું પડે આગળ. બાય એડ કરીને જે સબ્જેક્ટ છે એ શું બની ગયું? ઓબ્જેક્ટ. સો આખું સેન્ટેન્સ શું થયું જુઓ. એક્ટિવ વોઇસ સેન્ટેન્સ રીડ કરું. ધ બોયઝ રન અ રેસ. એક્ટિવ વોઇસ સેન્ટેન્સ. નાઉ પેસિવ વોઇસ સેન્ટેન્સ એટલે કે બોય દ્વારા દોડવાનું કામ થયું. હવે જુઓ, અ રેસ ઇઝ રન બાય ધ બોયઝ એટલે કે જે કામ છે એ બોયઝ દ્વારા થયું. એક્શન છે એ સબ્જેક્ટ દ્વારા થયું એવું કહેવામાં આવે. ઓકે, આ જે સબ્જેક્ટ છે એના દ્વારા કંઈ કામ થયું.
અથવા તો જે સબ્જેક્ટ છે એણે કંઈ કામ કર્યું અને સબ્જેક્ટ દ્વારા કંઈ કામ થયું, બાય મીન્સ દ્વારા. સો આવું કહેવામાં આવે ત્યારે પેસિવ વોઇસ. ઓકે, સબ્જેક્ટ દ્વારા કંઈ કામ થયું, ઇટ ઇઝ પેસિવ વોઇસ. અને આપણા જે સબ્જેક્ટ છે એણે કંઈ કામ કર્યું, ઇટ ઇઝ એક્ટિવ વોઇસ. સો અહીંયા બાય ઉમેર્યું મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પેસિવ વોઇસનું સેન્ટેન્સ છે. ઓકે, સો અ રેસ ઇઝ રન બાય ધ બોયઝ. આ રીતે બનશે. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ શું બની ગયું? સબ્જેક્ટ. અ રેસ, જે પાછળ ઓબ્જેક્ટ આપ્યું છે એ શું બન્યું? સબ્જેક્ટ. અ રેસ. પછી ટુ બી. ઓકે, થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ રન, બાય એડ કરવાનું, બાય ધ બોયઝ. એને પ્રેક્ટિસ કરો એટલે ઇઝી એકદમ છે. ઓકે, નાવ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. યોર ફાધર ટ્રસ્ટ યુ. યોર ફાધર trusts you. Now see which tense sentence. First of all you have to identify the tense of the sentence. Sentence નું tense તમારે સમજવું પડે. Your father trust અને પાછળ s લગાવ્યો છે, trusts. So co tense ses. Verb plus ses means very good simple present tense. Verb plus ses means simple present tense. ઓકે, સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ટુ બી ખબર જ છે બધાને, એમ ઇઝ આર. ઓકે, સો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ કયું છે? સબ્જેક્ટ. યોર ફાધર સબ્જેક્ટ, ટ્રસ્ટ વર્બ એન્ડ યુ ઓબ્જેક્ટ. હવે યુ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. ઓકે, સો ઓબ્જેક્ટ શું બની જશે? પહેલાં આવશે ઓબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ બની જશે. સો આગળ લઈ લેવો એને ઓબ્જેક્ટને. ઓકે, યુ ફાઇન. પછી શું થશે? પછી સબ્જેક્ટ પછી આવશે આપણું વર્બ. વર્બની આગળ શું લગાવવું પડે આપણે? ટુ બી. શું લગાવવું પડે વર્બની આગળ? ટુ બી. સો સબ્જેક્ટ પછી ટુ બી આવશે. ટુ બી કયા ટેન્સનું સેન્ટેન્સ છે? ટ્રસ્ટ. એટલે આ કયા ટેન્સનું સેન્ટેન્સ? ઇટ ઇઝ SES મીન્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર કયું ટુ બી? એમ ઇઝ આર. સો યુ સાથે આપણે કયું ટુ બી લખી શકીએ? એમ, યુ એમ? નો, યુ ઇઝ? નો, યુ આર. રાઈટ, યુ આર. ઓકે, સો પહેલાં આપણે યુ લખ્યું, પછી ટુ બી એડ કર્યું, યુ આર થઈ ગયું. હવે આપણું વર્બ લેવું. વર્બ પેસિવ વોઇસની અંદર કયું વર્બ આવે? ઓલવેઝ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. કયું આવશે? ઓલવેઝ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. સો હિયર ટ્રસ્ટ, સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. ઓકે, સો ટ્રસ્ટ એનું થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ કયું થશે? ટ્રસ્ટ, ટ્રસ્ટેડ, ટ્રસ્ટેડ. ઓકે, ટ્રસ્ટ, ટ્રસ્ટેડ, trusted. So you are trusted. પછી આપણે વર્બ પછી આપણે બાય લગાવીએ. ઓકે, સો આપણું સબ્જેક્ટ લખતા પહેલાં શું આવે? બાય. તો ટ્રસ્ટેડ બાય, પછી સબ્જેક્ટ બની ગયો આપણો, પાછળ જશે. સબ્જેક્ટ કયો છે? યોર ફાધર. એ પાછળ ગઈને ઓબ્જેક્ટ બની ગયો. સો ટ્રસ્ટેડ બાય યોર ફાધર. જો હવે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસની અંદર here you are trusted by your father. Okay, so in this way you can you can change active voice to passive voice. Okay, active voice માંથી passive voice બનાવી શકીએ. Now let's see third sentence. Now Mr. Verma will buy a new house. So here Mr. Verma subject to will to be, by verb, a new house object. Okay, now let's see. First of all identify the sentence from which tense. ચાલો will આવ્યું એટલે કયા ટેન્સનું? It is from future tense. બહુ ઇઝી છે. will આવી ગયું એટલે will or shall. It is ફ્યુચર ટેન્સ સેન્ટેન્સ. ઓકે, સો ફ્યુચર ટેન્સનું તો આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નથી, કારણ કે ટુ બી આપેલું જ હોય ફ્યુચર ટેન્સની અંદર. ઓકે, સો આપણે ટુ બી લગાવવા માટે ટેન્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે જ નહીં. અહીંયા ટુ બી આપેલું જ છે આપણને. સો ટુ બી જ્યારે નહીં આપ્યું હોય ત્યારે આપણે પ્રોબ્લેમ છે, ત્યારે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે સેન્ટેન્સને. બટ અહીંયા ટુ બી આપ્યું જ છે વિલ. ઓકે, સો મિસ્ટર વર્મા વિલ બાય અ ન્યૂ હાઉસ. ચાલો હવે ઓબ્જેક્ટ છે અ ન્યૂ હાઉસ. એ શું બની ગયું? સબ્જેક્ટ. એટલે એને પહેલાં લઈ લો. અ ન્યૂ હાઉસ, પછી શું આવશે? ટુ બી આવશે. અ ન્યૂ હાઉસ વિલ. ઓકે, હવે ફ્યુચર ટેન્સની અંદર ટુ બી આપેલું જ હોય અને ફ્યુચર ટેન્સની અંદર આપણે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં જ્યારે આપણે એને ચેન્જ કરીએ, એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ એડ બી, વિલ બી. ઓકે, સો અ ન્યૂ હાઉસ will be
બાયનું થર્ડ ફોર્મ કયું આવશે? વિલ બી. વિલ પછી આપણે બી એડ કરવું પડે. ઓકે, એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં જ્યારે ચેન્જ કરી ફ્યુચર ટેન્સનું સેન્ટેન્સ, સો વિલ ઓર શેલ પછી બી લગાવવું પડે. વિલ બી ઓર શેલ બી. શેલ આપ્યો હોય તો શેલ બી લગાવવાનું, વિલ આપ્યો હોય તો વિલ બી લગાવવાનું. ઓકે, સો ઇઝી છે, ઓનલી બી જ એડ કરવાનું. અને જે વર્બ છે એને થર્ડ ફોર્મ કરી દેવાનું. બાયનું થર્ડ ફોર્મ કયું થશે? બાય, બોટ, બોટ. BOUGHT. ઓકે, બાય, બોટ, બોટ. સો અ ન્યૂ હાઉસ વિલ બી બોટ. પછી સબ્જેક્ટ અહીંયા મિસ્ટર વર્મા છે, પણ સબ્જેક્ટ લખીએ તે પહેલાં કયું એક વર્ડ ઉમેરવું પડે? બાય, BY, બાય ઉમેરવું પડે. ઓકે, સો બાય મિસ્ટર વર્મા. નાઉ લેટ્સ સી હિયર થર્ડ. ઓકે, ન્યૂ હાઉસ વિલ બી, જો અહીંયા બી ઉમેર્યું છે. ઓકે, સો વિલ બી બોટ બાય મિસ્ટર વર્મા. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે યુ કેન ચેન્જ ઓલ ધ સેન્ટેન્સીસ in from active voice to passive voice. Okay, now see fourth sentence. The gardener watered the plants. The gardener the gardener watered the plants. Okay, now see here, અહીંયા કોઈ to be આપ્યું નથી. Okay, so we have to identify at first the tense of the sentence. So ટેન્સ કોના ઉપરથી ખબર પડે? વર્બ પરથી. વર્બ કયું છે? વોટર્ડ. ઈડી આપ્યું છે, વોટર્ડ. ઓકે, સો વોટર્ડ આ કયા ફોર્મનું સેન્ટેન્સ, કયા ફોર્મ ઓફ વર્બ છે? વિચ ફોર્મ ઓફ વર્બ? ઇટ ઇઝ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સેકન્ડ ફોર્મ એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સ ફોર્મ. ઓકે, સો ધીસ ટેન્સ ઇઝ પાસ્ટ ટેન્સ. ફર્સ્ટ ફોર્મ આપ્યું હોય તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સેકન્ડ ફોર્મ આપ્યું હોય વર્બનું તો પાસ્ટ ટેન્સ, એન્ડ થર્ડ ફોર્મ આપ્યું હોય ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ ટેન્સ. ઓકે, નાઉ watered the plants. So the gardener watered the plants. So here watered. The gardener is subject, watered verb, the plants object. Okay, હવે ઓબ્જેક્ટને આગળ લાવો, સબ્જેક્ટ બનાવો. વેરી ગુડ, બનાવ્યું. પહેલાં લખવાનું ધ પ્લાન્ટ્સ, પછી ટુ બી લખો. સો ટુ બી કયું આવશે? પ્રેઝન્ટ પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ બી કયું આવશે? પાસ્ટ ટેન્સ ટુ બી. વિચ આર ધ પાસ્ટ ટેન્સ ટુ બી? વોઝ એન્ડ વર. કયા છે પાસ્ટ ટેન્સ ટુ બી? વોઝ એન્ડ વર. સો અહીંયા વોઝ આવશે કે વર આવશે? હુ વિલ ટેલ? વેરી ગુડ, બધાને આવડશે. The subject is singular, so we have to put was, and if the subject is plural, then we have to put were. Okay, જો સબ્જેક્ટ સિંગ્યુલર હોય તો આપણે was મૂકીશું, સબ્જેક્ટ પ્લુરલ હોય તો were મૂકીશું. ઓકે, ઇન પાસ્ટ ટેન્સના બે જે શું છે? ટુ બી, was and were. ઓકે, સો ચાલો જોઈએ આપણે. ધ પ્લાન્ટ્સ એ સબ્જેક્ટ, આપણો ઓબ્જેક્ટ જે છે એ સબ્જેક્ટ બની ગયો. હવે આ સબ્જેક્ટ પ્લુરલ છે કે સિંગ્યુલર છે? ધ પ્લાન્ટ્સ, ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ છે, ઇટ ઇઝ પ્લુરલ, તો વોઝ મુકાય કે વર મુકાય? વર મુકાશે. ઓકે, સો સિંગ્યુલર હોય તો વોઝ, પ્લુરલ હોય તો વર. સો ધ પ્લાન્ટ્સ વર. ત્યાર પછી વર્બ આપણું આવશે. વર્બ કયું આવશે? થર્ડ ફોર્મ, વોટર્ડ. ઓકે, વોટરનું વોટર્ડ એટલે કે થર્ડ ફોર્મ કયું થશે? વોટર્ડ જ થશે. સો ધ પ્લાન્ટ્સ વર વોટર્ડ. હવે સબ્જેક્ટ કયું છે? ધ ગાર્ડનર. એને બાયથી લખી દો, બાય ધ ગાર્ડનર. ઓકે, લેટ્સ ચેક. ધ plants were watered by the gardener. Fourth number sentence. Okay, very good. Now fifth one. Farmer were plowing the fields. Now see, farmers subject were to be plowing verb and the field object. ચાલો હવે ઓબ્જેક્ટને સબ્જેક્ટ બનાવો. ઓબ્જેક્ટ કયું છે? ધ ફિલ્ડ્સ છે. ઓકે, હવે ધ ફિલ્ડ્સ ઓબ્જેક્ટ છે, સબ્જેક્ટ બની ગયું. હવે ટુ બી મૂકો. ટુ બી આપ્યું જ છે અહીંયા વર. ઓકે, બટ અકોર્ડિંગ ટુ અવર સબ્જેક્ટ વી હેવ ટુ પુટ ટુ બી. તો અહીંયા ફિલ્ડ્સ છે, સો ફિલ્ડ્સ પ્લુરલ છે, સો વી હેવ ટુ પુટ વર. ઓકે, આ જે ટેન્સ છે એ કયો છે? પાસ્ટ ટેન્સ. શેના ઉપરથી ખબર પડી આ પાસ્ટ ટેન્સ છે? ધીસ ઇઝ ધ સેન્ટેન્સ ઓફ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પાસ્ટ ટેન્સ કોના ઉપરથી ખબર પડી? એનું જે ટુ બી છે વર.
ઓકે, એના ઉપરથી ખબર પડી ઇટ ઇઝ પાસ્ટ ટેન્સ એન્ડ આઈએનજી ફોર્મ આપેલું છે ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, સો પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, વર્બ પ્લાવિંગ. ઓકે, સો ધ ફિલ્ડ્સ વર, હવે આઈએનજી ફોર્મ વાળું હોય કોઈ પણ સેન્ટેન્સ. ઓકે, સો ધ ફિલ્ડ્સ વર, એની આગળ આઈએનજીના જગ્યા ઉપર બી પ્લસ આઈએનજી કરી દેવાનું. ઓકે, કારણ કે આપણે વર્બ કયા ટેન્સમાં કયા ફોર્મમાં લેવાનું છે, બધા એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં જ્યારે આપણે ચેન્જ કરીએ ત્યારે પેસિવના બધા જ વર્બ થર્ડ ફોર્મમાં થઈ જાય. તો અહીંયા આઈએનજી વાળું ફોર્મ છે ને, તો આપણે કશેક આઈએનજીને લગાવવું પડે. ઓકે, સો અહીંયા બી પ્લસ આઈએનજી, સો શું થઈ જાય? બીઇંગ. ઓકે, સો જેટલા પણ આઈએનજી વાળા એક્ટિવ વોઇસના સેન્ટેન્સ હોય એને જ્યારે આપણે પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીએ એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ એડ બીઇંગ આફ્ટર વર્બ. વર્બની આગળ આપણે બીઇંગ લગાવવું પડે અને પછી થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ લગાવાય. ઓકે, સો ધ ફિલ્ડ્સ વર બીઇંગ પ્લાઉડ. plowed. Okay, so plowed. So the fields were being plowed by farmers. Okay, then 6.1 mother has made a delicious cake. So here mother is subject, has made has is a verb, made is a verb, has is a to be or helping verb, made is verb and a delicious cake is object. ઓકે, ચાલો ઓબ્જેક્ટ મળી ગયો. ચાલો ઓબ્જેક્ટને હવે સબ્જેક્ટ તરીકે આગળ બનાવો. ડિલિશિયસ કેક એ શું થઈ ગયું? આગળ આવી ગયું. ડિલિશિયસ કેક, હવે ટુ બી આવશે. ટુ બી કયું છે? ડિલિશિયસ કેક ટુ બી અહીંયા આપ્યું છે હેઝ. ઓકે, સો ડિલિશિયસ કેક હેઝ. હવે આપણે હેવ, હેઝ ઓર હેડ, ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ ટેન્સ. હેવ, હેઝ એન્ડ હેડ જો સેન્ટેન્સની અંદર આવ્યું હોય ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ ટેન્સ સેન્ટેન્સ. અને પરફેક્ટ ટેન્સ સેન્ટેન્સની અંદર ફોર્મ આપણું જે વર્બનું ફોર્મ હોય એ ઓલરેડી થર્ડ ફોર્મમાં જ હોય, એટલે એને આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, ઓલરેડી થર્ડ ફોર્મમાં છે જ. ઓકે, તો આપણે બીજું એનું થર્ડ ફોર્મ શોધવાની જરૂર નથી વર્બનું. એ જે પણ સેન્ટેન્સમાં હેવ, હેઝ એન્ડ હેડ આવ્યું ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ ટેન્સ સેન્ટેન્સ એન્ડ પરફેક્ટ ટેન્સ સેન્ટેન્સ કન્ટેન્સ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. પરફેક્ટ ટેન્સના સેન્ટેન્સમાં કયું શું આવશે? થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ આવશે. ઓકે, તો મેડ એ શું છે? થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇટસેલ્ફ. મેડ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ જ છે. ઓકે, તો હવે આપણે શું કરવાનું? તો જ્યારે પણ આવા હેવ, હેઝ, હેડવાળા વાક્ય આવ્યા ત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ છે એને આગળ સબ્જેક્ટ લઈ લીધું. ઓકે, પછી હેવ, હેઝ, હેડ મૂકી દીધું અને હેવ, હેઝ, હેડ અને આપણું જે વર્બ છે એ બંનેની વચ્ચે બી ડબલ ઈ એન. ઓકે, બીન શું લગાવવાનું? હેવ, હેઝ, હેડ વાળા સેન્ટેન્સની અંદર હેવ, હેઝ, હેડ અને જે વર્બ આપ્યું છે જુઓ હેઝ મેડ, હેઝ હેલ્પિંગ વર્બ એન્ડ મેડ ઇઝ અ મેઇન વર્બ. ઓકે, તો આ હેવ, હેઝ, હેડ પ્લસ વર્બ આપ્યું હોય તો બંનેની વચ્ચે શું લગાવી દેવાનું? બીન. BEEN શું લગાવવાનું? બીન. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે યુ કેન change into passive voice. So a delicious cake has been made. પછી આપણો સબ્જેક્ટ કયો છે? મધર. ઓકે, સો મધરને સબ્જેક્ટને બાય સાથે જોડી દો, બાય મધર. સો a delicious cake has been made by mother. Okay, in this way you can change all the sentence in active to passive voice. Now following changes take place when transform sentence from the active voice into passive voice. The object in the active voice becomes subject in the passive voice and subject become object. Okay, so we'll stop here students. The next pages we'll discuss later. Okay, hope you understand student. Take care, stay home, stay safe.